안녕하세요. 저는 유지원이라고 합니다. 타이포그래퍼고요. 글자의 모양과 디자인을 다룹니다. 이번에 러시아 모스크바 도서전에서 주빈국으로 한국이 선정이 되어서요. 글자 얘기를 할 텐데 러시아의 키릴 문자랑 한국의 한글에 대한 이야기를 하려고 합니다. 키릴 문자 한글 이러면 괜히 어렵게 느껴지시는 분들도 있으실 텐데요. 그래서 제가 세계 문자 지도를 한번 준비해 와 봤어요. 지도 한번 같이 보실까요? 이 유럽부터 보시면은 서유럽 쪽에 빨간색이 있고 그 다음에 거의 대부분 지구의 2분의 1 이상이 빨간색으로 덮여 있죠. 남북 아메리카 전체, 그리고 아프리카 남부, 그리고 오스트레일리아까지. 여기서 쓰는 문자가 로마자입니다. 로마자는 한두 언어를 위해서만 쓰는 게 아니고 유럽어 대부분, 그러니까 영어, 프랑스어, 독일어에도 로마자를 쓰고 심지어 인도네시아어, 베트남어까지 쓰고 있습니다. 그 다음으로 많은 넓은 면적을 차지하고 있는 게 오늘 우리가 얘기할 키릴 문자죠. 예, 러시아에서 쓰고 있기 때문에 넓은 면적을 차지하고 있고 거기 대비 인구는 아주 많지는 않습니다. 예. 그리고 로마자랑 키릴 문자 보면은 인접해 있죠. 서로 영향관계가 굉장히 많은 가까운 관계라고 할 수 있고요. 그 다음에 조금 내려와서 지중해 쪽을 보면은 이쪽 이슬람 문명이 있죠. 아랍 문자, 아랍 언어들을 쓰고 있는데 이쪽은 아랍 문자고 역시 로마자, 키릴 문자랑 혈연 관계에 있다고 할 수 있고요. 아주 가까운 관계에 있습니다. 그 다음에 인도 아대륙 쪽으로 조금만 동쪽으로 와보시면 분홍색 부분 보이시죠? 이쪽은 이 많은 인도에서 쓰는 수많은 문자들을 이렇게 하나로 퉁쳐도 되는지 모르겠지만 어쨌든 인도 문자들이 있고요. 그 다음에 넓은 면적을 차지하고 있는 게 노란색이죠. 우리가 잘 아는 한자입니다. 이 한자 문화권은 이 로마자 문화권하고 이제 거의 유사성이 없다고 보시면 되고요. 여기서 또 한 가지 특징을 보면은 한반도가 거의 원래 모습 그대로 유지되고 있죠. 한국에서만 쓰는 한글이 있습니다. 한국과 이 조선족들 분들이 사용하는 한글이 있고요. 그 다음에 일본에서만 쓰는 일본 문자가 있죠. 이 한중일의 정세를 보면은 다른 문자 문화권이랑 굉장히 큰 특징이 있는데 각자의 언어를 가지고 있고 각자의 문자를 갖고 있어요. 그래서 우리는 한국어하고 한글을 혼동하는 경우가 많은데 보통 영어, 프랑스어, 독일어 다 로마자를 쓰거든요. 그래서 문자랑 언어랑은 항상 이렇게 섞여 있는 관계는 아니라는 거 한번 주지하고 넘어가시면 좋겠습니다. 그리고 이 지도에서 한번 다시 보시면은요, 오늘날 세계 테크놀로지를 주도하고 있는 이 국가들, 그러니까 미국이라던가 서유럽 국가들이 다 로마자 문자권이라는 것을 알 수 있어요. 그래서 글자를 쓰는 이 디바이스들, 그러니까 노트북이라던가 뭐 스마트폰 같은 이런 디바이스들을 이 로마자 문자 문화권에서 주도를 하고 있기 때문에 로마자에 유리한 환경으로 점점 가고 있습니다. 그래서 비로마자라고 할 수 있는, 비로마자라고 뭉칠 수도 있는 게 로마자에 비해서 면적이 그다지 넓지가 않아요. 그렇죠? 비로마자 문자 문화권에서는 어려움을 많이 겪고 있는데요. 그래서 키릴 문자랑 한글이 어떤 어려움을 겪고 있는지 키릴 문자에 대해서 먼저 들어보기 위해서 키릴 문자 폰트 디자이너인 러시아 사람 일리아 루데르만을 모셨습니다. Hi, my name is Ilya Ruderman, and I've been asked to answer several questions regarding our processes and experience with type design and Cyrillic and Latin. So the first question was how the Cyrillic is related to its history, how it's affected by the Latin, how Latin is affected by Cyrillic history, and vice versa. So to explain about that, I need to a little bit explain about us. We founded a CSTM Fonts Foundry 5 years ago. It's me and my friend and partner Yuria Stramensky, and since then we're releasing everything together. So first of our typefaces was Casimir, and Casimir was came from the inspiration which we found in very old books, in which it's possible to find some very strange details and some designs, and by noticing that, we decided to base the typeface on that. And as well with the quite regular forums and decisions for this stylistic, we came with a second stylistic set, which we call the regular, and which highlights a very bright and strange decisions, and
what is basically the answer to the question is that it's these two characters is a good illustration of how the forms or decisions which are normal or expected for Cyrillic, for the displayed Cyrillic, can be applied to the Latin forms and create something new, never existed, interesting, and it became a very successful TIE family. The second answer to the question how all this is related is probably the latest Yuri's experimental typeface, which he started a couple years ago, and the idea of this typeface was to combine two historical stylistics and designs. If we will take from one side very old Ustav writing, very old Cyrillic Ustav writing on the top, and on the bottom, if we'll take black letter, European, what could happen in the middle if we will blend them, if we will play with those forms, what's going to happen in the middle? And he came up with a very interesting, very experimental forms, and it's kind of a blending all together. Cyrillic, Latin history, also with a very modern decision in the middle. And that's became very, very successful project already, even it's unfinished. It's available in Future Fonts XYZ. You can try, you can play with it. Yuri is still working on it, and from time to time he updates it. But yes, it's a very interesting project, basically answering the question how those two different stylistic or writing systems depends on each other. The second question, and I'm coming to the second question, is my experience with serialization. It started for me in 2008, and the first project, so to explain a little bit about these relationships, I need to explain my experience, which is quite a lot of projects so far, so I'll go super quickly because we don't have much time. It started with very famous Netroface typeface by House Industries, a lot of styles, super big family. I'm highlighting here some Cyrillic decisions. The next project was came from a commercial type, Christian Schwarz, and it's a family Stag and Stag Sons. Also very interesting project, which came with a very good results. So in general, I would say that Cyrillic and Latin are very close to each other, and probably the closest writing system among the others. Even the Greek, even both of them are based on Greek. The Greek is still somewhere a little bit further from Latin and from Cyrillic nowadays. So those two writing systems are much closer, and that makes it more or less easier to play with civilizations and to extend original Latins. And as you can see, I did quite a lot over the years. 네, 일리아님 영상 잘 봤고요. 일리아 루데르만님이 방금 시릴리제이션이라는 표현을 썼는데요. 그거는 키릴 문자를 바로 디자인하지 않고 로마자에 맞춰서 로마자를 키릴화했다는 뜻이에요. 다시 문자 지도를 다 같이 보시면은요, 세계에 많은 문자가 있잖아요. 이 문자들이 하나의 폰트를 이뤄서 로마자랑 키릴 문자 혹은 로마자랑 한글이 이제 하나의 가족을 이루는 경우가 많아졌어요. 근데 일리아님이 계속 얘기했듯이 로마자에서 키릴화하는 거는 어렵지 않다고, 워낙 유사성이 아마 문자들 중에서 가장 유사성이 높은 문자들이라서 그럴 거라고 얘기를 해주셨는데요. 다시 지도를 보시면 느끼시겠지만 이 한자 문화권은 아주 멉니다. 그래서 우리는 더 많은 어려움을 가지고 있을 수밖에 없어요.
그래서 제가 생각하기에는 로마자랑 키릴 문자는 원래부터 약간의 혈연적인 그 친연성이 있는데 이 동아시아 한자 문화권의 한글, 한자, 이 가나 문자, 일본의 가나 문자는 워낙에 혈연 관계 같은 게 없기 때문에 거의 남남이 이렇게 만나는 것 같은 느낌이에요. 지도를 보셔도 아마 느끼실 거라고 생각하는데요. 그래서 우리는 당연히 모양도 다르지만 공간을 상정하는 틀 자체가 달라요. 그걸 로마자에 맞추려면은 굉장히 어려움이 많이 일어납니다. 일단 우리 어렸을 때 쓰던 노트를 한번 같이 보실까요? 자, 여기 빈 공책이 있죠. 공책은 말 그대로 공책이에요. 책인데 비어 있어요. 글자 하나도 없죠. 근데 그 글자를 쓰는 공간이 표시가 되어 있어요. 가장 위에 보면은 영어 로마자를 쓰는 노트죠. 두 번째는 이 서양의 오선지예요. 서양의 음을 표시를 합니다. 그래서 이 로마자 문화권에서는 글자들이 선 위에서 1차원 선 위에서 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 이렇게 진행을 해요. 그 다음에 무슨 노트인지 아시겠죠? 예, 국어 노트입니다. 국어 노트 다음에 원고지가 있고 원고지 다음에 한자 노트가 있고요. 큰 글자 하나에 작은 글자 여러 개가 들어가죠. 그 밑에 있는 두 개의 노트는 일본 노트인데 일본은 여전히 세로 쓰기를 많이 하고 있어서 방향이 암시되어 있어요. 자, 여기 글자 하나도 없잖아요. 글자 하나도 없는데 여러분은 어느 문자 문화권에 어떤 노트가 속해 있는지 다 아셔요. 이게 무슨 뜻이냐면 이 문자 문화권에서 공간이 어떻게 상정되어 있는지가 굉장히 큰 차이를 나타내고 관건이라는 뜻입니다. 그래서 이 다음 화면을 한번 같이 보시면요. 로마자는 가상의 선 위에서 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 줄줄이 이동을 한다면 우리는 바둑판을 그려요. 바둑판 문화입니다. 네. 집을 지을 때도 그렇고 도시구획을 할 때도 그렇고 이 공간을 바라보는 수학적인 틀 자체가 어떤 바둑판을 기본 단위로 상정을 하기 때문에 2차원 사각형을 그려서 그 칸 안에 글자 하나가 가운데 박히는 형식을 가지고 있어요. 이렇게 공간 자체가 다르기 때문에 우리는 훨씬 더 많은 어려움을 가지고 있고요. 그래서 우리는 또 이 철자들이 글자 같은 경우를 보면은 기역, 리을이 못 피어서 모아쓰기를 해가지고 하나의 음절을 이루잖아요. 그래서 한 칸을 이룰 때 6가지의 구성 방식이 있습니다. 그래서 한글은 초성, 중성, 종성이 있는데요. 중성의 모양에 따라서 일단 3가지 구성 방식이 있어요. 예를 들어서 몸 같은 경우에는 가로줄기 중성이죠. 그러면은 초성, 중성, 종성 이렇게 배열이 되고요. 그 다음에 세로줄기 중성이 있어요. 산 같은 경우가 세로줄기 중성이고 왕은 섞어 모은 중성이죠. 그래서 가로줄기, 세로줄기 섞어 모은 거에 따라서 이 3가지 모듈이 있고 받침, 종성이 있느냐 없느냐에 따라서 또 모듈이 달라지기 때문에 이 3가지에다가 받침의 유무가 2가지니까 3 곱하기 2, 그래서 6가지 경우의 수가 나옵니다. 그래서 이 초성과 중성과 종성이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하는 게 아니고 사각형 안에서 2차원적으로 X축, Y축을 다 써서 결합을 해요. 이런 독특한 공간의 원칙을 가지고 있기 때문에 공간이 굉장히 달라서 로마자랑 맞춰내기가 아주 어렵습니다. 우리는 새로운 디바이스 기술이 나올 때마다 이 어려움을 계속 극복해 나가야 되기 때문에 아마 키릴 문자권보다 더 어려움을 겪게 되는 것 같습니다. 그럼 이번에는 디지털 테크놀로지의 발전이 어떻게 보면은 비로마자 문자권들에게는 위기가 될 수도 있겠지만 기회로 사용할 수 있는 측면이 있을 수도 있겠어요. 그래서 로마자에서는 보이지 않는 키릴 문자만의 어떤 특이한 점들, 그리고 한글이나 동아시아 문자들만의 독특한 점들, 여기에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. Okay, so and the third question is there white space and it's really history, and is there anything specific in typography and the white space could be found there? And to answer that, I need to super quickly illustrate the history itself. So it's really history, in my point, always been around white space and a little bit different behavior of typography. So we started with the glagolic or glagolitic writing system. It's on the right, and for a long time Ustav, which is on the left, and in the upcoming slides, you will see a little bit different understanding of proportion of the letters and the white space itself. So
I also wanted to point you to this article, which published by typejournal.ru. It's a very interesting investigation and research in the history of Ustav writing, done by Oleg Matsuev and Maria Skopina. And they really researching the way how their Ustav calligraphy was organized, and as you can see already on this very new typeface done for this research, how they're a little bit differently the white spaces and space between the letters is organized. Another artifact is the Skoropis. It's another handwriting style which historically could be found. It's also brings to Cyrillic quite a lot of handwriting feeling and a lot of alternatives and different solutions, constructions. But what I wanted to point out, and my immediate response to the question what could be found only in Cyrillic, is probably this. It's called Vyaz. Historically, it was used for headlines only, typographically, for the top parts of articles, headlines. And as you can see, it's organized sort of in a way of ligatures, vertical ligatures, or letters constructed in a very blocky way in some modules. And it was there for several centuries and came through different stylistics. And of course, it was very decorative, but it even came to the first printing books. This is Ivan Fedorov, one of the first printing books existed in Cyrillic world, and it's a very interesting inspiration. There are not super many projects done around that. This is a very recent project by Alexei Tikhonov, who tried to program and turn into sort of bitmap, a pixel construction of this Vyaz style with this kind of results. Or, for instance, this project by Alexandra Korolkova, who've been playing with this stylistic. It could bring some interesting solutions to the world, I believe. So my conclusion and response to this, it's a lot of interesting things typographically, stylistically, could be found in Cyrillic history, and to respond to the uniqueness of their dealing with the white space, probably Vyaz, and these kind of things will be my immediate response. Thank you very much, and bye. 네, 러시아 캘리그라피 벼스 설명 너무 재밌게 들었고요. 아까 이 일리아 루데르만 님이 리가초라는 표현 썼는데 이거 약간 부연을 해드리면 좋을 것 같아요. T랑 E가 이렇게 나란히 있는데 T 밑으로 E가 이렇게 들어가요. 그렇게 서로 다른 철자들이 하나의 철자를 이렇게 이루는 거를 조금 변형이 되면서 하나의 철자를 이루는 걸 리가처라고 하고요. 그 옆에 C 옆에 E를 보면은 C 옆에 E가 나란히 놓이는 게 아니고 C가 이렇게 E를 품고 있죠. 네, 이런 식으로 리가처를, 벼스를 쓸 때 리가처를 많이 쓴다고 하는데, 그래서 벼스가 빽빽한 자작나무 숲 같이 보이면서도 약간 가지도 쳐져 있고 이파리도 하늘하늘 하는 것 같은 재질감이 나잖아요. 이게 리가처를 풍부하게 썼기 때문에 이런 모양이 나오는구나 라는 생각이 들고, 저도 나중에 디자인할 때 한번 사용해 봐야겠다 라는 재밌다는 생각이 들었습니다. 그러면 이번에 저도 한글이나 이 동아시아 문자 문해권에서만 볼 수 있는 어떤 공간적인 특징에 대해서 얘기를 해볼 텐데요. 제 머릿속에 먼저 떠올랐던 거는 익종간첩이 떠올랐어요. 익종간첩은 익종은 효명세자예요. 순조의 아들이고요. 21살의 어린 나이, 젊은 나이로 돌아가신 분이신데요. 이 또 여동생들을 굉장히 돈독하게 여기셔서 여동생한테 편지를 이렇게 썼는데 암호처럼 썼어요. 그래서 이
익종이 그러니까 효명세자가 이 여동생한테 쓴 편지 중에 직금도랑 귀문도라는 이 형식이 있는데 효명세자가 이걸 직접 고안을 했으면 정말 멋지겠지만 사실 소야란 직금도라고 해가지고 중국에 있는 방식이었어요. 그래서 중국 문화랑 중국의 한자에서도 이게 사용할 수 있지만 우리도 어떤 칸의 문화를 가지고 있기 때문에 한글에서도 이거를 활용할 수 있었고요. 직금도를 한번 보시면은 커다란 글자들을 작은 글자들이 둘러싸는데 방향이 막 거꾸로 된 방향으로 막 올라가고 있어요. 이런 거는 동아시아 문자 문화권에서만 보이는 특징이라고 할 수 있고요. 우리 동아시아 문자 문화권에서는 줄은 방향이 있어요. 하지만 삼각형도 방향이 있죠. 근데 사각형은 방향이 네 방향으로 어느 쪽으로라도 이렇게 딱히 더 표시가 되어 있지 않기 때문에 방향이 되게 안정성이 있어서 오히려 다방향성으로 돌리면서 쓸 수가 있었어요. 이런 특징을 가지고 있었고 또 제 생각에는 아마 좌식 문화였기 때문에 종이를 위에서 바라보면서 돌리면서 썼기 때문에 이렇게 밑에서 위로 흐르는 것 같은 이런 글자들이 나올 수 있었고 오늘날 컴퓨터로 이 작업하면 절대 못합니다. 그래서 저의 단순한 상상이지만 만약에 역사의 우연에 의해서 로마자 문자 문화권이 아닌 동아시아 문자 문화권에서 컴퓨터가 처음 발명됐다면 모니터를 파워 핸들처럼 돌리는 어떤 기술을 분명히 넣었을 것 같아요. 왜냐하면 글자를 돌려서 쓰는 일이 많았었기 때문에. 근데 현대 한국인들도 이런 식으로 이제 많이 타이포그라피를 하진 않아요. 왜냐하면은 한글을 쓰고 있지만은 이 테크놀로지는 로마자가 주도하는 테크놀로지 속에서 한글을 쓰고 있기 때문에요. 그 다음에 귀문도 옆에 있는 귀문도를 보시면 귀는 거북귀자죠. 거북이 등껍질 같은 모양인데 우리는 심지어 모듈에서 레이아웃에서 이렇게 육각형도 사용을 했었습니다. 이거 옛날에 사용했던 그냥 재밌는 거 아니야? 라고 생각할 수도 있는데 저는 이 로마자 아닌 문자 문화권에서 사용했었던 이런 기발하고 자유롭게 글자들이 운용되는 방식이 현대 테크놀로지가 다시 유동화되면서 적용할 수 있겠다고 생각하는데요. 한 가지 예가 요즘 이제 코로나로 인해서 화상으로 많이 커뮤니케이션을 주고받으면서 줌 많이 쓰시죠. 줌에서 이 대화 참여자들이 이렇게 사각형 격자 공간에 이렇게 보이는데요. 최대 49명까지 들어가는 걸로 알고 있어요. 모니터가 직사각형 모양이다 보니까 직사각형으로 그냥 격자 프레임을 짰어요. 한눈에 잘 안 보여요. 그리고 쓸데없는 정보 너무 많고. 그 다음에 격자를 볼 때 우린 서구 문화의 글자를 보는 관습대로 왼쪽부터 오른쪽으로 그리고 위에서 아래로 이렇게 보기 때문에 어디부터 시선을 둬야 될지 잘 알기가 어렵습니다. 그래서 저는 이걸 보고 이 직금도랑 귀문도가 떠올랐어요. 이 레이아웃을 적용하는 게 우리의 인지에 더 도움이 되지 않을까? 그래서 제가 한번 이걸 만들어 봤는데요. 정육각형을 기본 모듈로 하면요. 이 벌집 모양의 구조물이 나옵니다. 이 평면을 채울 수 있는 도형은 정다각형은 세 가지밖에 없어요. 정삼각형이 채울 수 있죠. 정사각형, 그 다음에 정육각형 이렇게 세 가지밖에 없는데 이제까지 정사각형을 많이 썼어요. 정삼각형은 약간 공간 낭비가 좀 심합니다. 근데 정육각형은 이 세 가지 도형 중에서 원에 굉장히 가까워요. 원에 가깝다 보니까 사람의 얼굴만 우리 주목하면 되지 이 배경 화면이 이렇게 직사각형으로 이렇게 많이 나올 필요가 없거든요. 그래서 정육각형을 기본 모듈을 쓰면은 얼굴에만 집중을 할 수 있고요. 그 다음에 직사각형 같은 경우에는 가운데 직사각형에 누군가가 있으면은 그 위아래에 있는 사람들이 먼저 보이고 이 사이드에 있는 사람들이 덜 보여요. 그러니까 관계가 평등하지가 않아요. 근데 육각형의 같은 경우는 그 육각형을 둘러싸고 있는 사람들이 다 고르게 잘 보입니다. 그래서 이 예전에 가지고 있었던 우리의 레이아웃을 여기다가 적용을 시키면은 한눈에 화상회의를 할 때 그 사람들이 모여있는 모습이 더 잘 보이게 되고 여기다가 제가 한 가지 더 제안을 하고 싶으면은 말하고 있는 사람이 이렇게 강조가 됐으면 좋겠어요. 그 모듈이 커지려면 직사각형보다 역시 이 육각형의 모양이 유리할 것 같고요. 그래서 커졌다가 작아졌다가 하는 이런 시뮬레이션을 할 때에도 이 벌집 구조 모형이 굉장히 유리할 것 같습니다. 결론적으로 제가 여기서 하고 싶은 얘기는 뭐냐면요. 로마자 문자 문화권이 지금 기술 환경을 주도하고 있잖아요. 근데 예전에 인쇄 시대에는 표준화나 규격이 굉장히 중요했어요. 그런데 이 규격도 어디로 갈지 몰라요. 디지털 시대에는.
그리고 플렉서블한 디스플레이가 나오고 유연하게 대처를 해야 되고 변화만이 상수라고 하는 시대이기도 한데요. 변화에 잘 대처하는 사람은 다양성을 경험한 사람이라고 알고 있어요. 이것은 진화론과 뇌과학에서도 하는 얘기고요. 그래서 로마자 문자문화권에서는 너무나도 당연하게 익숙한 그들의 논리, 그러니까 직사각형을 기본 규격으로 하고 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래 이렇게 보게 되는 이 모듈을 제시를 하는데, 그렇지 않은 레이아웃을 경험했었던 문자문화권이 그분들이 생각하지 못한 다양성을 제공할 수 있을 거라고 생각해요. 그래서 지금과 같이 계속 디지털 테크놀로지가 변화해가는 환경에서는 비로마자 문자문화권이 위기인 부분도 있지만 어느 부분은 기회라고 생각을 하면서 우리가 겪었었던 어떤 다양성들을 이 세 개의 문자들이 공존하면서 기술과 함께 발전해가는 이 환경에서 어떤 솔루션을 제공할 수 있지 않을까? 그러면서 세계 문자 문화에 기여할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 네, 영상 보내주신 러시아 폰트 디자이너 일리아 루데르만, 그리고 함께 해주신 여러분께 감사합니다. 지금까지 글자를 연구하는 타이포그래퍼 유지원이었습니다.